qad wasala ilaikum. Okey. وأعتقد كذلك أن هذا النص بين أيديكم إما أن يكون مطبوعا أو بصيغة PDF. المهم النص دائما يكون معكم طوال هذه الورشة. كما حصلتم على هذا النص مع عنوان. طبعا لم نكمل الحديث أو مناقشتنا في النص السابق، ولكن كما طلبت منكم أن تكملوا بأنفسكم في البيت، لأن الحديث يطول حول ماذا؟ ترجمة القرآن الكريم. متى يبدأ ترجمة القرآن الكريم؟ هل ترجمات القرآن الكريم أو ترجمات معاني القرآن الكريم لدى المستشرقين كلها تهدف إلى دحض الدين الإسلامي أو دحض شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره. أما مساء اليوم فنركز على نص من النصوص يمكن اعتباره من النصوص الفصيحة، من مؤلفات أو من النصوص التراثية، وإن كانت ليست قديمة جدا. المهم هذا النص ينتجه ماذا؟ كبير من كبار الأدباء العرب. طبعا أعطيكم هذا النص مجزأ، يعني بمعنى جزءا. هذا النص جزء أو جزء من كتاب الإشراق الإلهي والفلسفة الإسلام. ربما بعضكم أو يسمع بعضكم من قبل أو قد سمع بعضكم من قبل كتاب وحي القلم. ربما قد سمع بعضكم هذا عنوان هذا الكتاب وحي القلم. وحي القلم مؤلفه أو لمن؟ لمصطفى صادق الرافعي. إذن هذا النص بعنوان الإشراق الإلهي والفلسفة الإسلام يقع هذا النص في الجزء الثاني من هذا الكتاب. إذن هذا النص لمن؟ لمصطفى. لمن هذا النص؟ لمصطفى. هل أنتم معي؟ لمن هذا النص كما قلت لكم قبل قليل؟ مصطفى صادق. مصطفى صادق الرافعي. boleh. بعد هذا بإمكانكم أن تبحثوا عن هذا الكتاب كاملا. أرجوكم أن تبحثوا عن هذا الكتاب، وهذا الكتاب متوفر على أو بصيغة PDF. أنا كتبت عنوان الكتاب وحي القلم لمصطفى الصادق مصطفى صادق الرافعي. نتعرف قليلا على هذا الأديب. مصطفى صادق الرافعي اسمه الكامل مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي، والأديب الأروع والشاعر الثائر المبدع من بقية الكبار أدبا وفنا، نثرا وشعرا، صاحب الذوق الرقيق والفهم الدقيق الذي لانت لكلامه المعاني فتخير أجملها وتحصلت عنده المفردات والمباني فسبق أروعها. So that's why buku ni antara buku yang kalau orang kata kalau kita nak cantikkan bahasa kita, dan maksudnya sebab tu dia kata sahib zauqur raqiq wal fahmud daqiq, dan
Oleh kerana itulah dia punya words dan juga struktur ayat itu sangat cantik. Maksudnya dia begitu mendalam lah. Kalau kita ni umpama macam dia bukan penulis sastrawan, tapi macam seniman lah. Contoh macam seniman Piramli kan. Tengok ayat-ayat dia, skrip-skrip dia sangat mendalam So gitulah sastrawan yang hebat-hebat So dalam konteks bahasa Arab antaranya adalah Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Asluhu min Bani Tarablus fi shimal Lubnan wa mauliduhu fi Bahtim fi manzil walidi ummihi ama 1881. Okey. Okey. Wahyul Qalam wahidun min muallafat Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i wa lahu muallafat ukhra طبعا مثل ديوان الشعر له ديوان الشعر 3 أجزاء وكذلك تاريخ آداب العرب. له كتاب اسمه تاريخ آداب العرب جزءان يقع في جزئين ثم وكذلك إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. وكذلك كتاب تحت راية القرآن انظر. وكذلك كتابه الموسوم رسائل الأحزان. وكذلك ديوان النظرات السحاب الأحمر في فلسفة الحب والجمال. Siapa yang suka membaca buku-buku kejiwangan kan, daripada tengok cerita-cerita Korea tu, baik kamu baca penulisan daripada Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i yang bertemakan cinta. Bagaimana falsafah al-hub mengikut Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Hadithul Qamar, Al-Ma'rakah, Al-Masakin, Awraqul Ward. Wahyul Qalam. Wahyul Qalam هذا يقع في 3 أجزاء. النص الذي انتقيته لكم اليوم وهو من جزء الثاني. من قرأ هذا النص كاملا ارفعوا أيديكم. من قرأ هذا النص كاملا بإمكانكم أن ترفعوا أيديكم. 1 فقط. الباقون لم يقرأوا كاملا، يعني نصا كاملا. من قرأ هذا النص جزءا كبيرا من النص، ليس كاملا ولكن جزءا كبيرا من النص. من قرأ هذا النص جزءا يسيرا فقط، ربما صفحة أو فقرة أو عنوان فقط، أو فقرة واحدة فقط أو سطر واحد فقط. شكرا. الآن أريد منكم أن تنظروا إلى هذا النص. من يريد أن يقرأ بما أن هذه الورشة تعنى بالقراءة الجهرية بماذا؟ بمهارة القراءة بالدرجة الأولى. من يريد أن يقرأ أولا من العنوان؟ يلا. cuba Ustaz. تفضلي. Jelas ke suara saya Ustaz? واضح. الإشراق الإلهي وفلسفة الإسلامي كما تطلع الشمس بأنوارها فتفجر ينبوع الضوء المسمى النهاري. يولد النبي فيوجد في الإنسانية ينبوع النور المسمى بالدين وليس النهار. مرة أخرى يا
Farah, min al-bidayah. كما أوكي. Aha. كما تطلع الشمس بأنوارها فتفجر ينبوع الضوء المسمى النهاري يولد النبي فيوجد في الإنسانية ينبوع النور المسمى بالدين وليس النهار إلا يقظة الحياة تحقق أعمالها وليس الدين إلا يقظة النفس تحقق فضائلها والشمس خلقها الله حاملة طابعه الإلهية في عملها للمادة تحول به وتغير والنبي يرسله الله حاملا مثل ذلك الطابع في عمله تترقى فيه وتسمو ورعشات الضوء من الشمس هي قصة الهداية للكون في كلام من النور وأشعة الوحي في النبي هي قصة الهداية للإنسان الكون نور من الكلام والعامل الإلهي العظيم يعمل في نظام النفس والأرض بأداتين متشابهتين أجرام النور من الشموس والكواكب وأجرام العقل من الرسل والأنبياء. Okey, syukran lagi. Okey. Awalan min al-unwan al-isyraqul ilahi wa falsafatul Islam. Okey. Kama tatlu'u asy-syamsu bi anwariha fatufajjiru yanbu'ad daw'il musamma an-naharu. Okey. أين الخطأ؟ ما أين الخطأ الذي ارتكبته قبل قليل يا فرح هنا؟ أوكي، كما تطلع الشمس بأنوارها فتفجر ينبوع الضوء المسمى النهار. لماذا فتفجر؟ الفاء هنا، الفاء ماذا؟ ما نوع هذا الحرف؟ عاطفة. أوكي، تعطف بين الفعلين مضارعين هنا. تطلع مرفوع ولذلك هنا مرفوع. اوكي، كما تطلع الشمس بأنوارها فتفجر ينبوع الضوء المسمى النهار يولد النبي. اوكي، يولد النبي فيوجد في الإنسانية ينبوع النور. اوكي، يولد النبي فيوجد في الإنسانية ينبوع النور المسمى بالدين. اوكي، إلى هنا. هذه الجملة الأولى. اوكي، الجملة الأولى، هذه الجملة جملة الكبرى تتكون من سطرين تقريبا. اوكي، تتكون من سطرين، هذا السطر الأول والسطر الثاني. اوكي، هذه الجملة جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ أنتم درستم نوعين من الجملة العربية. اوكي، إما أن تكون جملة اسمية وإما أن تكون جملة فعلية. هنا جملة ماذا؟ جملة فعلية. جملة؟ أين فعلية. جملة فعلية؟ أين جملة الفعلية؟ حسب الترتيب الأصلي. يولد النبي. نعم. أين؟
أين الجملة فعلية هنا؟ يولد النبي فيوجد في الإنسان يولد النبي. النبي. أوكي. هنا ماذا؟ أحسنتي. انظر. عادة ما درسنا في ماذا؟ في القواعد التدريسية. هذا أو المثال الذي أتى به المدرسون في القواعد التدريسية هذا مثال بسيط جدا. Contoh-contoh yang biasa yang belajar kat kelas tu, contoh yang basic, maksud contoh yang simple, yang dia kadang-kadang tidak boleh menggambarkan sebagaimana bahasa itu digunakan, sebagaimana yang Ustaz kata banyak kali lah. Okey, sebagaimana contoh ayat kat sini. Okey, ayat sini. Ni satu ayat ni. Mana satu ayat kubra, jumlah kubra. Yang kecil-kecil yang kecil-kecil ni jumlah sugra. Okey. So, jumlah ini asalnya apa dia? Yuladun nabiyyu fayujidu fil insaniyati yanbu'an nuri al-musamma bid-din kama tatlu'u syams. Okey, kama tatlu'u syamsu bi anwariha fatufajjiru yanbu'ad daw'il musamma an-nahar. Wadih? Wadah. Okey. Satu. An-nuqtah tsaniyah. Kalau kamu tengok struktur ayat ni, dia ada mengandungi at-taqabul, equivalent. Yuladun nabi. Okey, yuladun nabi equivalentnya dengan tatlu'u syamsu bi anwariha. Maknanya lahirnya nabi itu, kelahiran Nabi SAW itu dikomparekan dengan apabila matahari itu terbit dengan terbit dengan cahayanya. Fayujidu fil insaniyati yanbu'an nuril musamma bid-din. Maka Nabi SAW itu aujada yujidu, mewujudkan, mengadakan dalam al-insaniyah. Unzur, perkataan yang digunakan pun very specific. Perkataan insaniyah ni very special. Kita semua manusia tapi tak semestinya kita insani. Dan itulah Islam bawa. Islam tak bawa insan tapi Islam bawa insaniyah. Okey, fayujidu bermakna fayukhluqu atau fayaj'alu. Okey, aujada yujidu. Okey, fayujidu fil insaniyati yanbu'a bermakna masdar. Masdar an-naw' yanbu'an nuri al-musamma bid-din. Sumber cahaya yang dibawa oleh Nabi itu dinamakan dengan agama. Sebagaimana matahari itu dia boleh memberi sumber cahaya. Okey, mana mengeluarkan cahaya yang dinamakan dengan an-nahar. Cahaya yang terbit pada waktu siang. Maknanya apa itu? Gambaran, compare. Okey, comparison di antara bagaimana penulis ini menggambar. Kalau kamu tengok nanti, setiap fakrah dan setiap ayat yang dibawa oleh Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i itu apa taqabul dia? Ini equivalent dengan ni. Padanan ni. Ataupun dia punya kalau tasbih dia dengan ni. Okey, taqabul panggil. Okey, unzur ila al-jumlah asaniyah. Kat situ jelas bagaimana penulis ini menggambarkan kelahiran Nabi. Maksudnya kelahiran Nabi ini membawa merupakan sumber cahaya yang mana sumber cahaya itu adalah berbentuk agama. Sebagaimana sumber cahaya di muka bumi adalah matahari. Okey, ikra al-satrul ba'dahu. Walaysa an-naharu. Okey, walaysa an-naharu illa yaqazatal hayah.
illa yaqazatal hayati tuhaqqiqu a'malaha. Tuhaqqiqu a'malaha wa laysa ad-dinu illa yaqazatan nafsi tuhaqqiqu fadailaha. Unzur. Nahar equivalent din. Tadi kan dah sebut tadi an-nahar yuqabil ad-din. Yaqazatul hayah yuqabil yaqazatul nafs. Ialah kita bangun waktu siang ke malam? Siang. Siang. Ah, Siang. siang. Kamu jangan jadi macam burung kakak tu. Ada orang yang boleh tukar nature tau. Dia ustaz kan, dia ustaz KP. Geng-geng kita ni, geng-geng KP ni ada yang dia siang tidur, malam buat kerja. Tu KP. Ustaz tak sampai ke tahap tu lagi lah sebab dia sibuk kan, sibuk sangat. Tapi hakikat manusia asalnya itu adalah siang tu untuk waktu apa? Bekerja ke untuk tidur? Bekerja. Bekerja untuk apa? Kita nak tu hakik amal lah. Mana merealisasikan kerja yang dia nak buat lah waktu siang kan. Tu mana siang tu tanda atau mengejutkan kehidupan kita supaya kita bekerja. Begitu juga agama. Walaisa ad-dinu illa yaqazatan nafsi tuhaqqiqu fadailah. Unzur, mana peranan agama itu pun sebagai yaqazatun nafs. Jiwa yang mungkin dia dah tenggelam ke apa kan, dah tak bangkit, mati. So agama itu datang untuk berperanan sebagaimana cahaya itu menerangi waktu siang untuk bekerja, kejutkan dia, bergerak. Okey, tu hakik fadailah. Unzur. جميل جدا. يعني التراكيب التي ينتقيها Mustafa Shadiq Ar-Rafi intiqa'an hadifan. Dia bukan main sambil rawak ataupun kita main letak perkataan gitu-gitu saja. Dia sangat cantik, dia punya perumpamaan dia punya padanan dia nak padankan agama dengan cahaya. Kan apa peranan cahaya dalam waktu siang, kemudian apa peranan agama dalam diri manusia. Okey. Wasyamsu khalaqaha Allahu hamilatan. Wasyamsu khalaqaha Allahu Kenapa ada keluar notification 5 minutes left in your scheduled meeting time ni? Okey, wasyamsu khalaqaha Allahu hamilatan taba'ahu al-ilahi fi amaliha lil madda tuhawwilu bihi wa tughayyir. Betul? Diterangkan dulu wasyamsu khalaqaha Allahu hamilatan taba'ahu al-ilahi fi amaliha lil madda tuhawwilu bihi wa tughayyir. Dia nak gambarkan siapa ni? Nabi sebenarnya. Wan nabi yursiluhu Allahu hamilan mithla zalika at-taba' fi 'amalihi tataraqqa fihi wa tasmu. Okey, wa ra'ashatud daw min asy-syamsi hiya qissatul hidayati lil kauni fi kalamin minan nur wa asyi'atul wahyi. Okey. Adim min al-wahyi. Okey, wa asyi'atul wahyi fi nabi hiya qissatul hidayati lil insanil kaun. Okey, nurun minal kalam. Okey, iqra man yurid an yaqra al-faqra ba'daha wal 'amilu ilahi. Min talaba Samba. Aina min Samba? Tafadhali. Tafadhalu min Samba. أنا أستاذ. Okey, tafadhali. Wal 'amil. والعامل الإلهي العظيم يعمل. Ilahiyu. والعامل الإلهي العظيم Azim. عظيم يعمل. عظيم
يعمل في نظام النفس والأرض بأداتين متشابهتين أجرام النور من الشموس والكواكب وأجرام العقل من الرسل والأنبياء فليس النبي إنسانا من العظماء يقرأ من العظماء يقرأ تاريخه بالفكر يقرأ تاريخه بالفكر معه المنطق. يقرأ تاريخه بالفكر معه منطق ومع المنطق شك ثم يدرس عفوا هذه كلها جملة اسمية. جملة اسمية خبرها يعني خبره شبه الجملة معه المنطق مع المنطق الشك. اوكي خبر مقدم لماذا يتكون من ظرف ومضاف إليه يعني من نوع شبه الجملة وكذلك مع المنطق الشك. Senang je kamu kalau jumpa zarfun kan, zarfun selepas zarfun tu adalah mudhaf ilaih. Jangan zarf mazruf. Tak ada kita namakan mazruf. Zarfun wal mudhaf ilaih. Okey. Dan kalau selepasnya isim itu kebiasaannya adalah mubtada. Ialah kalau sekiranya dia berada dalam jumlah yang mustaqil lah. Okey. Thumma kambili ثم يدرس بكل ذلك على أصول طبيعة البشرية العامة ولكنه إنسان نجمي يقرأ بمثل تلسكوب في دقة معه العلم ومع العلم إيماني. Sama tadi ni. Ingat kaedah hadis saya beritahu tadi. Ma'ahul ilmu wa ma'al ilmi al-imani. Mubtada jadi mar. Wa ma'al ilmi al-iman. Mubtada apa mar? Mubtada marfu' al-imanu. Kalau kamu tengok, cuba korang semua tengok balik. Dia punya struktur sebiji. Cuba tengok. Falaisan nabiyyu insanan minal uzama. Yuqra' tarikhuhu. Nabi bukan seorang manusia dari kalangan yang hebat. Dari kalangan yang golongan agung yang hebat-hebat. Yang mana maksudnya? Maksudnya apa? You tak boleh baca stop macam itu. Sebab ada dia punya sifah dia. Yuqra'u tarikhuhu bil fikri ma'ahul mantiq. Yang mana sejarahnya dibaca dengan cara berfikir secara logik dan juga ada keraguan dalam kita berfikir secara logik tersebut. Bukan begitu je. Ataupun kemudian dia kata summa yudros. Dan Nabi ini bukannya manusia yang dikaji. Falaisan nabiyyu insanan yudrasu. Okey, yudrasu bi kulli dhalika ala usuli tabi'atil basyariyatil 'ammah. Yang bukan dikaji mengikut asal tabiat manusia yang biasanya, maknanya asal usulnya je ni Arab apa Bukan itu saja. Walakinnahu, kalau macam tu macam manusia biasa. Kan kita Mahathir pun kita Syakhsiah Mahathir pun kita tahu. Tahu beza Nabi dengan Mahathir contohnya. Ataupun tokoh-tokoh hebat di dunia. Nabi tak macam tu. Dia kata walakinnahu. Betul? Walakinnahu
insanun najmiyun yuqra'u bimithli teleskop fi diqqah. Dibaca dia punya sejarahnya itu, okey, yuqra' bimithli teleskop fi diqqah. Makna very detail. Kita lihat suatu perkara tu, satu benda menggunakan teleskop ni, objek yang kasar ke yang mata kasar tak boleh nampak. Kita gunakan teleskop ni untuk melihat benda yang boleh nampak dengan mata kasar ke tidak? Tak. Maknanya Tidak. kita nak faham, kita nak mengenali Nabi pun tak boleh dengan mata kasar. Okey? Macam bagaimana Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i boleh menggambarkan siapa itu Nabi kita? Yuqra' bimithli teleskop fi diqqah. Kalau tadi kita faham sejarah manusia biasa, orang-orang hebat pun, kita faham sejarah dia melalui cara kita berfikir secara logik, ada logiknya. Okey, itu cukup. Tapi kalau dengan Nabi tak boleh, ma'ahul ilm. Yalah, kalau kita kenal Nabi tanpa ada ilmu, maksud ilmu kat sini contohnya adalah periwayatan hadis yang betul. Semua orang boleh mengaku ataupun boleh mendakwa itu adalah Nabi, padahal okey, tak ada ilmu ataupun hadis itu ataupun ilmu yang sampai kepada itu tidak boleh dipercayai. Walizalik inma nak memahami yuqra ataupun yudras an-nabi bimisli teleskop diqqah wa ma'ahu al-ilm wa ma'al ilm, dan dia bukan hanya sekadar ilmu. Bahkan kalau nak kenal ataupun nak membaca sirah Nabi kena bersama keimanan. Itulah beza Nabi dengan manusia azim. Wa ma'al ilmi al-iman. Apa yang saya masukkan tadi, tengok bagaimana ayat dia punya at-taqabul. Kat sini banyak taqabulat. Yuqra' yudras. Okey? Yuqra' yudras, yuqra' kemudian ma'ahul mantiq, ma'ahul ilm. Wa ma'al mantiq asyakku wa ma'al ilmi al-iman. Nampak kan semua? Okey? Thumma yudras. Kemudian tengok equivalent yang seterusnya. Yang tadi tu thumma yudras kat sini. Thumma yudras bi kulli dhalika ala usul tabi'ah al-bashariyah wal 'ammah kan? Equivalentnya, lawanannya ada apa? Thumma yudras bi kulli dhalika ala usul tabi'ati nuraniyati wahdaha. Okey, thumma yudras bi kulli dhalika ala usuli tabi'atihi an-nuraniyati wahdaha. Okey, kamil. Wal hayatu man yurid an yaqra al-faqra ba'daha. Wal hayatu tunshi'u ilmu tarikhi. Okey, wal hayatu maratan thaniya. Wal hayatu tunshi'u ansha'a yunsi'u. Idan ansha'a fi'l muta'addi. فعل متعدي يحتاج إلى مفعول به. أين مفعول به؟ والحياة تنشئ علما. والحياة تنشئ علم التاريخ ولكن هذه الطريقة في درس لكن لا lupa dah. لكن من أخوات إنا أو كان إنا مرة أخرى ولكن هذه طريقة أخوات إنا ولكن هذه الطريقة في درس الأنبياء صلوات الله عليهم تجعل التاريخ هو ينشئ علم الحياة. فإنما النبي إشراك إلهي. إشراك إلهي على الإنسانية يقومها في فلكها الأخلاقي ويجذبها إلى الكمال
في نظامه هو بعينه صورة لقانون الجاذبية في الكواكب. Okey. Tolong baiki bacaan, jangan merangkak macam tu. Okey, bagi lancar okey. Okey, dah segi baris okey sikit. Lepas ni kena lancarkan lagi. Okey. Wal hayatu tunshi'u 'ilma at-tarikh. Walakin hadhihi at-tariqata fi darsil anbiya salawatullahi 'alaihim taj'alu at-tarikha huwa yunshi'u 'ilma al-hayat. Faham tak hadhihi al-faqrah, hadhihi al-jumlah? Sejarah, siapa yang mencipta sejarah? Al-hayat. Betul tak? Tanpa kehidupan adakah sejarah? Dinosaur ada tak dinosaur? Dinosaur ada tak? Ada fosil dinosaur. Kita belajar dulu sekolah rendah dulu ada kan? Maksudnya kehidupan itulah yang membentuk, yang membina ilmu sejarah. Yalah, tanpa ada kehidupan mana sejarah boleh hidup? Mana ada sejarah? Okey, walakin hadhihi tariqah. Maksudnya walakin hadhihi tariqata fi darsil anbiya, tapi kalau kita nak praktiskan cara berfikir ataupun konsep begitu dalam kita mengkaji para anbiya. Okey. Taj'alu at-tarikha huwa yunshi' ilmat al-hayah. Dia akan menjadikan sejarah itulah yang mencipta ilmu al-hayah. Ilmu kehidupan. Maksudnya apa situ? Apa maksudnya kat situ? Nabi itu sebagai, para anbiya merupakan sebagai pedoman kehidupan kepada manusia sejagat dalam membina kehidupan dia. Bukan kehidupan yang membina kita. Maknanya begitu. Darsul anbiya taj'alu tarikh wa yunshi' ilmal hayah. Maknanya pengkajian kita terhadap para nabi ini menjadikan sejarah yang dilalui oleh nabi itulah menjadi pedoman kepada kehidupan. Walizali fa innama an-nabiyyu isyraqun ilahiyyun 'alal insaniyah. Okey, yuqawwimuha fi falakiha al-akhlaqi. So Nabi lah yang akan takwimkan. Apa maksud takwim? Dia akan membetulkan kalau ada bengkok sebelum Nabi SAW itu diutuskan. Kemanusiaan tu ada. Siapa dah belajar syair-syair pada zaman jahiliah? Angkat tangan. Al-asrul jahili. Siapa dah belajar? Okey. Saya tanya, adakah semua tema-tema syair yang digubal, yang ada pada zaman jahiliah itu semuanya perkara yang buruk? Tak. Tak. Okey, maksudnya apa? Sebelum Islam, nilai kemanusiaan itu telah wujud. Contohnya apa? Konsep al-karam. Al-karam, maksud al-karam? Memuliakan. Pemurah. Siapa boleh compare kemurahan orang Arab? Maksudnya, kalau dia sambut tetamu, bagaimana cara orang Arab sambut tetamu? Dia banyak lapisan. Maksudnya, dia bagi makanan atau minuman itu berperingkat. You angkat punggung, dia akan keluarkan satu lagi. Maksud angkat punggung tu nak balik lah, kan? Dia akan letak satu makanan. Itu cara dia. Memang dahsyat lah. Okay, so dari segi pemurahan itu memang sifat semula jadi Arab yang asal sebelum Islam datang lagi. Itu antaranya lah. Al-karam, apatah lagi syaja'ah, keberanian. So kemanusiaan itu memang dah ada. So apa masalahnya? Tetapi kadang-kadang kemanusiaan itu jadi tidak tally dengan Islam.
So Nabi SAW itu datang yuqawwimuha, dia meluruskan nilai kemanusiaan yang memang ada sebelum ini. Fi falakihal akhlaqi, pada keadaan dalam dia punya kedudukan akhlaknya yang betul sebenarnya sepatutnya. Wa yajzibuha ilal kamal, unzur, dan dia menarik nilai kemanusiaan itu menuju ke arah yang lebih sempurna. Fi nizamin huwa bi aini suratun liqanunul jazibiyyati fil kawakib. Satu, okey. Kita hanya selepas kita membaca beberapa perenggan ini, al-isyraqul ilahi merujuk kepada siapa? Merujuk kepada siapa? Nabi. An-Nabi. Dia tak sebut Nabi wal fastul Islam. Mesti membaca awal pada Nabi ni. Okey. Kita tengok bagaimana penggunaan word dia untuk menggambarkan siapa itu Nabi. Al-Isyraq al-Ilahi. Okey, naqra qalilan qabla an natahaddath an fi jawanib al-lughawiyyah akthar. Okey, man yurid an yaqra hadhihi al-faqrah? Saya Ustaz. Fadhal. Wayaji'un nabiyyu fatuji al-haqiqatal Yaji'un nabi fataji'ul haqiqah ilahiyah. Wa yaji'un nabi fataji'ul haqiqatul ilahiyah. fayuji'un nabi fatuji al-haqiqatul ilahiyatu ma'ahu fi mithli balaghihi Ja'a yaji'u wa yaji'u an-nabiyyu fataji'u wayaji'un nabiyyu fatuji'ul haqiqatu taji'u. Ja'a yaji'u fataji'u. fataji'ul haqiqatal Maratan thaniyah min al-bidayah. Wa yaji'un nabi wayaji'un nabiyyu fataji'ul haqiqatul ilahiyatu ma'ahu fi mithli balaghihil fannil bayani mithli balaghati fi mithli balaghatil fannil bayani litakunu aqwa atharan litakuna unzur lam ta'lil litakuna aqwa atharan wa aysara fahman wa abda'a tamthilan wa laysa 'alayha khilafi min al-hissi wa hadha huwa unzur ayat. okey walaisa, lepas ni kau jumpa mudah je konsep dia. Laisa ke kana ke, tengok selepas huruf jar kan? Alah kopi. Okey, selepas isim tu mesti jadi isim laisa. So isim laisa marfu. Walaisa 'alaiha khilafun min al-hissi. Walaisa 'alaiha khilafun min al-hissi. وليس عليها خلاف من الحس وهذا هو الأسلوب الذي يجعل إنسانا واحدا فن الناس جمعيا كما تكون البلاغة فن لغة أكملها فن لغة بأكملها وهو الشخص المفسر إذا تعسفت الناس الحياة لا يدرون أين يؤمنون منها إذا تعسفت الناس الحياة مرة ثانية وهو الشخص المفسر إذا تعسفت الناس الحياة لا يدرون أين يؤمنون منها لا يدرون أين يؤمنون منها نعم مرة ثانية لا يدرون أين يؤمنون منها أحسن. Okay. لا يدرون أين
يؤمون منها يؤمون منها ولا لا كيف apa dia Ustaz? كمل ولا كيف ولا كيف يتحدون فيها لا يتحدون فيها يتهدون فيها ولا كيف يتهدون فيها فتضطرب الملايين من البشرية هذا فعل مضارع فتضطرب الملايين من البشرية اضطرابها فيما فتضطرب الملايين فتضطرب الملايين من البشرية اضطرابها فيما تنقبض عنها فيما تنقبض عنه وتتهالك فيه من أطماع وتتهالك فيه من أطماع الدنيا ثم يخلق رجل واحد ليكون هو Okey, ingat kamu berulang salah tadi. Lam sedepannya fi'il mudhari'. Okey, ingat. Lam sedepannya fi'il mudhari'. Okey, dia lam ta'lil kebiasaannya. Dia menjadikan dia apa? Mansub. Kena ingat tu. Lam, okey, lam ta'lil. Okey, lam ta'lil. Kemudian selepasnya fi'il mudhari', ingat mansub terus senang. Mansub liyakuna, litakuna. Okey, mansub alamat nasbihi fathah zahirah. Kalau dia minal af'al khamsah, hazaf ni lah, hasbun nun. Okey, liyakuna huwa التفسير ليكون هو التفسير لما مضى وما يأتي فتظهر به حقائق الآداب العالية انظر ظهر يظهر أين الفاعل؟ فتظهر به حقائق لا أين الفاعل؟ أين الفاعل لفعل تظهر؟ لكل فعل فاعل ابحث عن الفاعل. أين الفاعل؟ تظهر حقائق الأدب تظهر به حقائق الآداب العالية في قالب من الإنسان فتظهر به حقائق الآداب العالية في قالب من الإنسان العامل المرئي أبلغ مما تظهر في قصة متكلمة مروية في قصة متكلمة مروية. Okay. في قصة متكلمة مروية. Okay. من يريد أن يقرأ الفقرة بعدها؟ Itu lagi banyak. وما الشهادة من الرجال من الطلاب؟ لم أسمع من الرجال لغاية. تفضل. بسم الله. وما الشهادة للنبوة إلا أن تكون في نفس النبي أبلغ نفوس قومه حتى. مرة ثانية. وما الشهادة للنبوة إلا أن تكون في نفس النبي أبلغ نفوس قومه أبلغ نفوس قومه حتى له
حتى لهو في طباعه وشمائله طبيعة قائمة وحدها كأنها الوضع النفساني الوضع النفساني كأنها الوضع النفساني الدقيق الذي ينصب لتصحيح الوضع الذي ينصب للتصحيح الذي ينصب لتصحيح الوضع المغلوط للبشرية في عالم المادة وتنازع البقاء وكأن الحقيقة السامية في هذا النبي كأن من أخوات إن وكأن الحقيقة السامية في هذا النبي تنادي الناس أن قابلوا على هذا الأصل وصححوا ما اعترى أنفسكم وصححوا ما اعترى أنفسكم من غلط الحياة وتحريف الإنسانية. وصححوا ما اعترى أنفسكم من غلط الحياة وتحريف الإنسانية. فقرة واحدة يمكن أن تقرأ فقرة بعدها ومن ثم من الطلاب الآخرين أريد طالب آخر ومن ثم يلا أي واحد لدينا محمد أميرول فائز أيمن حمران محمد حمران تفضل حمران معنا حمران من سباكي صحيح ولا سباك FPPS Ustaz. ada FPPS Humran yang tukar ke FPPS ya Humran? Ustaz pernah ngajar kan? Pernah. Okey. Saya ingat Ustaz. Ingat, nama ingat dan muka ingat. Pakai spek kan? Okey, tafadhal Syekh Humran. Tafadhal. Betul Ustaz, Dr. Arabi Ustaz. Okey. Tafadhal. Minta ومن ثم فنبي البشرية كلها من بعث بالدين من بعث بالدين أعمالا مفصلة على النفس مفصلة على النفس أدق تفصيل وأوفاه بمصلحتها فهو يؤتي الحياة في كل عصر أعطى من أفعال متعدية إلى مفعولين dia memerlukan dua maf'ul. إذن مفعول الأول فهو يعطي الحياة في كل عصر في كل عصر أقلها العمل الثابت المتجددة. Tadi مفعول به الأول الحياة. أين المفعول به الثاني؟ عقلها. اقرأ مرة ثانية فهو يعطي الحياة في كل عصر عقلها العملية الثابتة المستقرة. فهو يعطي الحياة في كل عصر
عقلها العملي الثابت المتجدد المتغيرات تنظم به الأحوال الطبيعة على قصد وهدى. وهذه هي حقيقة الإسلام في أقصى معانيه. انظر، وهذه هي حقيقة الإسلام في أخص معانيه. وهذه هي حقيقة الإسلام في أقصى معانيه. لا يغني عنه في ذلك دين آخر. لا يغني عنه في ذلك دين آخر. دين آخر. ولا يؤدي تأديته في هذه الحاجة في هذه الحاجة أدب ولا علم ولا فلسفة. ولا يؤدي تأديته في هذه الحاجة أدب ولا علم ولا فلسفة. مرة ثانية يا حمران، اسمع أولا. ولا يؤدي تأديته في هذه الحاجة أدب ولا علم ولا فلسفة. إذن أدب هنا فاعل لكلمة للفعل يؤدي. أوكي، وتأدية مفعول به. أوكي، هنا مفعول به مقدم على الفاعل. ولا يؤدي تأديته في هذه الحاجة أدب ولا علم ولا فلسفة. أوكي، كرر. ولا يؤدي تأديته في هذه الحاجة أدب ولا علم ولا فلسفة. كأنما هو نبأ في الأرض لمعاني النور بإزاء الشمس نبع النور في السماء. بإزاء الشمس نبع النور في السماء. أوكي، شكرا. أوكي أستاذ. أوكي، باقي لنا دقيقة. أوكي، لا بأس به. ربما نركز على بعض التراكيب هنا المستخدمة كما قلنا. هنا الجملة فعلية مقدمة بكما، وكذلك هنا ليس، وليس النهار إلا يقظة الحياة. هذا ما نوع هذا الأسلوب؟ الاستثناء. ما نوع هذا الأسلوب؟ استثناء. إذا كان الاستثناء ما نوع هذا الاستثناء؟ إذا كان الاستثناء أين المستثنى وأين المستثنى منه؟ مستثنى منه النهار. المستثنى يقظة الحياة تحقق أعمالها. هناك إجابة أخرى؟ هذا استثناء ناقص يا أستاذ، صحيح؟ أين المستثنى منه وأين المستثنى؟ إذا كان المستثنى كما درستم في المدارس أو في الجامعات، إذا كان الاستثناء مكون من المستثنى والمستثنى منه وأداة الاستثناء مثلا. أين المستثنى وأين المستثنى منه وأين أداة الاستثناء إذا كان الاستثناء. Min tulab Sembaki, antum darastum nahwu sampai 3. Okey, nahwu sampai 3 tak faham lagi, tak tahu. Sembak dua nahwu je. Daripada Sembaki. Mana hadal istisna?
إذا كان الاستثناء استثناء lupa dah. Mufarraq. Tak ingat dah tu. Istisna mufarraq. Indal qudama. Okey. Yang dah belajar balaghah ni. Uslub apa ni? Dikira sebagai uslub apa? Al-Qasru. Nahi. Al-Qasru. Uslub al-qasr ataupun al-hasr. Okey. هذا عند القدماء يقولون إن هذا النوع استثناء، ولكن أرى أن مثل هذا التركيب ليس استثناء. Okey, sebab kalau istisna mana mustasna minhu? Tak ada. Okey, mustasna mufarraq ini penjenamaan yang ulama qudama letak. Dia kata kalau mustasna minhu tidak disebut, maka dia kata istisna mufarraq. Sebab tu dalam istisna mufarraq mana ada mustasna minhu. Dan kamu jangan keliru, itu yaqzata tu kan mustasna, Ustaz. Bukan. Jadi khabar. Okey, jadi khabar laisa. Seolah-olah illa tu macam tak ada. Kan? Laisa an-naharu yaqzatan. Contohnya. Ataupun an-nahar yaqzah. Laisa an-nahar illa yaqzatan. Idzan ولذلك يسمى هذا الأسلوب أسلوب القصر ataupun uslubul hasr. Uslubul qasr ataupun hasr. Maknanya apa? Kalau Melayunya tidak lain tak bukan begitu. Macam tu. Tak lain tak bukan gitu. Tak tahu nak kata apa. Contohnya laisa Muhammad rasul. Okey, laisa Muhammadun illa rasulun. Illa rasulan. Contohnya laisa Muhammadun illa rasulan. Boleh tak Ustaz kata laisa rasul Muhammadan? Laisa rasulu illa Muhammadan. Laisa rasul illa Muhammadan. لا يجوز لأن الرسول ليس فقط محمد. هناك عديد من الرسل. Tu kena faham apa itu uslubul qasr. Okey. Seolah-olah nahar ini tidak lain dia itu hanyalah ataupun dia merupakan semata-mata yaqazatul hayah. Mana istisna yang tak masuk akal istisna? Maksudnya tak masuk akal tu tak masuk logik. Macam mana lu terima mustasna minhu? Kemudian dikecualikan. Okey, konsep istisna kan gitu. Masuk umum dulu. Contohnya ja'atul labu illa, kata ja'atul labu illa, siapa tak tangan ni contohnya ja'atul labu illa Zaidan contohnya. Okey, sebab Zaid sebagian daripada pelajar, okey, kemudian dikecualikanlah Zaid tu daripada jihadi. Nampaklah. So kat sini mustasna minhu ada tak? Tak ada. So macam mana masuk akal istisna-nya? Itu sebab itulah nama penjenamaan di kalangan ulama klasik. Di kalangan ulama kontemporari tidak mengkategorikan sebagai istisna. Okey, ma ya'nina huna huwa al-isti'mal. Okey, adalah penggunaan. Jadi penggunaan apa? Untuk apa tadi? Al-qasr. Al-qasr ataupun al-hazr. Al-hasr. Afwan, al-hasr. So kalau kita nak gunakan ataupun kita nak mengatakan sesuatu itu, contohnya yusim ni tak lain tak bukan apa? Sebagai universiti apa? Kamu nak gambarkan yusim ni yang lain daripada universiti lain. Kamu akan katakan apa? Laisat yusim illa laisat jami'at yusim illa laisat jami'at yusim illa. Bila you kata nak cakap macam tu kan, kena pastikan lain tak ada tempat. Maknanya tempat lain tak ada benda tu. Itulah al-hasr ataupun itulah al-qasr. Kalau benda tu ada juga tempat lain, itu bukan qasr. Wadih?
Itu saya nak mention kat sini. Satu, jangan terus claim atau laisa illa, ma illa, ini istisna. Contohnya kan. Kalau dia tidak ada mustasna minhu, ikut ulama klasik dia kata istisna mufarrad. Ulama moden tidak mengambil sebagai istisna, bahkan sebagai al-qasr ataupun al-hasr. Okey. Kemudian penggunaan apa untuk qasrus syai', yani takhsisus syai' bi syai' muayyan, wala yashtariku ma'ahu syai'un akhar, tidak berkongsi dengan benda yang lain. Hadha wal asr ataupun hadha wal murad atau al-hadaf min istiqdam al-wazifah, wazifatul uslub al-qasr. Jadi macam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dia istisna, okey, kalau dia istisna kan, adakah kita katakan sebelum kita katakan Allah Tuhan, kita katakan banyaknya Tuhan? Kan la ilaha illallah. Kalau dikatakan istisna, mana kita katakan sebelum tu banyak Tuhan. Kemudian baru kita kecualikan Tuhan yang sebenar adalah Allah je. Kalau kita faham dengan istisna. Tapi kalau faham dengan al-qasr, dia tidak macam tu. Wadih, ada soalan tak dekat uslub itu? So selepas ni, saya nak mempraktiskan laisa illa dalam uslub al-qasr. Okay, bukan yang apa ni istisna yang apa ni kamil tu. Kat sini adalah uslub ataupun istisna istisna mufarrad indal nuhat al-qudama, amma indal al-muhdathin al-mu'asirin yusamma uslubul qasr wa laysa istisna. Wadih? Hal soal? Wadih. Hal soal? الآن الساعة تشير إلى 10. أوكي، إن لم يكن لديكم أي سؤال أو استفسار نكتفي بهذا القدر، وأرجو لكم أن تكملوا قراءتكم إلى نهاية هذا النص. انظر الكلمات التي تستخدم هنا، أسلوب جميل رقيق. Okay. يمكن أن تستخدموها في الكتابات والمحادثات. Okay. Okay, ada soalan? Okey, kalau tidak ada soalan kita tangguh dulu pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, syukran lakum ala husni al musyarakatikum wa huduri. Ustaz. Naam. Ustaz, saya nak tanya. Kelas ni kan, Ustaz buat untuk 4 minggu je ke? Setakat ni 4 minggu je lah, itu pun dengan kesibukan Ustaz agak terhad kan, jadinya gitulah. Tengoklah macam mana. Kalau diteruskan pun nanti kami akan maklum lah. Kami akan maklum kalau diteruskan. Okey, baik Ustaz. Ya, syukran laka ya Humran ala husni indimamikum ilaina. كيف الدراسة في PQS؟ Alhamdulillah. ما تخصصك يا همران؟ القرآن والمالتي ميديا ولا ماذا؟ Al-Quran Sunnah pure. القرآن والسنة الخالص يعني. اوكي، لأن دراسة القرآن لها علاقة وطيدة بدراسة اللغة العربية. Dengan kamu pisahkan pengkajian ataupun Al-Quran itu dengan
dengan bahasa Arab lah. Contohnya kamu mesti diminta untuk belajar contohnya tafsir Al-Kashaf Zamakhsyari. Kan? Mesti confirm. Mana Ustaz boleh katakan confirm pasal kamu akan suruh minta kamu membaca Al-Kashaf Zamakhsyari. Kan contohnya kemudian Ibn Ashur Tahrir wa Tanwir. Tu tafsir-tafsir, orang kata tafsir yang concern tentang aspek bahasa lah, lebih kepada aspek bahasa. Begitu juga tafsir Al-Bahrul Muhit. Okey, Al-Bahrul Muhit Abu Hayyan Al-Andalusi pun dia concern tentang bahasa, terutama dengan qiraat Qur'aniyah lah. Itu memang mestilah. Biasanya orang yang belajar dalam tafsir itu antara senarai yang perlu dibaca lah, walaupun dia bukan orang bahasa. Kami orang bahasa pun baca benda tu tapi dalam konteks yang berbeza lah. Okey. Umrah awal jami, syukran lakum. Naltaqi Okey Ustaz. insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.